Very good morning, everyone. So first, I would like to thank the State Project Directorate RUSA for making this lecture series in the name of WoW, and they are making very many lectures for the benefit of students in the state. And this one is specifically for the students of Madurai Kamaraj University. And I'm happy to note that this is the 82nd one. And today we have Dr. Jhonny Edward with us, and he is going to talk on being relevant. And this is, because the students needs to be like really relevant to the context of the competitive world today and the various challenges what we have today. And the State Project Directorate has rightly identified the speaker. And so thank you very much, ma'am. And then it's over to you. Thank you, Dr. Kumaresan. We'll have a brief introduction video. Are we playing it, Sharath, right now? Yes, ma'am. The team will be playing a small introduction video to the program. Thank you, team, for the wonderful video. And I would like to request Research Officer Dr. Vanathi Vemba to introduce the guest and the program to the audience. Thank you, Sharath. It's such a pleasant morning having students from Madurai Kamaraj University log in very rapidly. And till 11 we had around 30, but in minutes, Dr. Kumaresan has helped get on board close to about 100 students, and thank you all. And I'm expressing so many words of gratitude only because this is a season of holiday or examination. And we at the State Project Directorate of RUSA understand how hard it is for a coordinator to get students during this particular month. And last year also, this time we faced difficulties. And thank you, Kumaresan, for always being there to support us in any of our endeavors. Thank you so much. So here we have students of Madurai Kamaraj University being briefed about what this program is all about. The State Project Directorate has stepped up to organize a 150-week series of speakers reaching to different colleges, government-run colleges and state-run universities on a weekly basis. And you would have seen the host of speakers ranging from bureaucrats to industrialists and trainers, motivators. We've had a bunch of people speak to different college students, different university students on various topics. And all of this is found there in our YouTube channel. And that link would also be given there in the chat box for you to go through. And today we have a very distinguished speaker with us, Mr. Jhonny Edward. If I would like to introduce him to any gathering, this is how I would want it.
there are sometimes when a particular song energizes us. On a particular day, you might be driving to your workplace, or you might be coming by bus to your college, and there might be songs being played either on your headphones or on your buses or on your car stereo speakers. Sometimes one particular song can energize you and give a fillip to your feet, and you'll be jumping around, and the day's work gets accomplished because of that one turning point. Sometimes it's a smell which takes you very nostalgic to one particular period in your life, and that brings you all the energy. And sometimes it's a short story, sometimes it's a joke that can spur this. But there are people in our lives who can energize you in the very same fashion, triggering so many things in you. And one such man is sitting here right before us, Mr. Jhonny Edward, who has graduated from the best institutions that Chennai has. I think we have that digital poster circulated to you, which will talk about that he has come through. And today he is sitting as a director for education and skill development with PricewaterhouseCoopers. And this is one of the best names any one of us would want to associate, whether you're a student, and if you're already in any industry, you would like to collaborate with this name. And such is the place where he is. And having said so much about him, if you ever have an opportunity to meet this gentleman anywhere, anytime in your life, you will be blown away by his simplicity and humility. And that's what I have experienced. And when he picked up this topic of being relevant, I was so delighted to note that he remains relevant to all age groups and across all people, whether it is young or the old. You will always find him very relevant. And I'm so eager to listen to him. And I also wish to make myself more relevant by listening to his words. And over to you, sir, Jhonny Edward, sir. We are very eager to listening to you on this topic. Thank you so much. Okay, thanks a lot for this. I don't know what I should say about the words you have used. No, I'm not worth for such a great introduction, but it is my great pleasure indeed to be amidst a group of youngsters who would come over to rule us sometime soon, the leaders of the future. So I'm delighted to be with all of them. ஸோ எனக்கு தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால தமிழ்ல நிறைய காரியங்கள் பேசலாம்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறேன். தமிழும் ஆங்கிலமும் கலந்து சில காரியங்கள் தமிழ்ல சொல்றது, சில காரியங்கள் ஆங்கிலத்துல சொல்றது ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும். அதனால உங்ககிட்ட நான் ரெண்டுத்தையும் கலந்து பேசலாம்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறேன். உங்களோடு கூட இந்த அருமையான நேரத்துல உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். உங்களை நேர்முகமா சந்திச்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷம் அதிகமாகவே இருந்திருக்கும். நிச்சயமாக நம் எதிர்கொண்டிருக்கிற நாட்களில ஒரு நாள் ஒவ்வொருவரின் தனிப்பட்ட முறையிலோ அல்லாவிட்டால் கூட்டமாகவோ சந்திக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று சொல்லி நம்புகிறேன். ஓகே, so this is wonderful to be here and I want to get going with the topic. ஏன்னா உங்க எல்லாருக்கும் இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே சொல்லிட்டாங்க. சிலருக்கு எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு, சிலருக்கு ஹாலிடேஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு அதிக நேரத்தை நான் ஸ்பாயில் பண்ண விரும்பல. குயிக்கா ஒரு சில கருத்துக்களை மாத்திரம் நான் பதிவு செய்து கடந்து போக ஆசைப்படுகிறேன். உங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் நான் எடுத்திருக்கிற டாபிக் இட்ஸ் அ ஹியூஜ் டாபிக். அதை நம்ம மேபி ஒரு 3-4 சீரீஸா கூட நம்ம எடுத்திருக்கலாம். அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய டாபிக். அதுல ஒரே ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு நினைப்பூட்டி கடந்து போக ஆசைப்படுகிறேன். மேபி நமக்கு ஃபியூச்சர்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது மற்ற காரியங்களை குறித்து நாம் சிந்திக்கலாம். பீயிங் ரெலவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் அதிகமாய் பயன்படுத்தின காலங்கள் 2000 வருஷம் 2000 நான் பயன்படுத்தினேன். இப்ப ஏறக்குறைய 23 வருஷம் கடந்து போயிடுச்சு. இன்னைக்கும் அந்த வார்த்தை ஐ ஃபீல் தட் அது எனக்குள்ள அப்படி ஒலிச்சிட்டு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஆசைப்படுறேன். அதனால்தான் உங்களோடு கூட சேர்ந்து இந்த டாபிக்கை எடுத்துக்கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன். ஸோ நான் ஒரு சின்ன பிரசன்டேஷனை நான் வச்சிருக்கிறேன். அதுல ஸ்கிரீன்ஸ் தெரியுதா தெரியலையான்றதை நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நாம we can progress towards that. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுதா போட்டிருக்கிற ஸ்கிரீன்? Yes, sir. Okay, that's wonderful. சரி, ஸோ இதுல
இதை வந்து நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு நான் அதிக முயற்சி பண்ணேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல ஈஸியா முடிஞ்சது. என்னோட அலுவல் சார்பா நான் அநேக காரியங்கள் ஆங்கிலத்துல நான் பயன்படுத்திட்டு வர்றதுனால எனக்கு வந்து இதை எப்படி சரியா புரிந்து கொள்றதுல கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சிரமப்படதான் செய்தேன். ஓகே, ஆனாலும் இப்ப இந்த வேளையில உங்ககிட்ட வந்து நான் இத சில புரிந்து கொள்கிற அளவுக்கு நான் கொடுக்க முடியும் நம்பிக்கையோடு கூட இந்த டாபிக் நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஒரு பக்கத்துல நான் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள் மாற்றம் ஒன்றே மாறாததுன்னு சொல்லி இது வந்து நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டு அடிக்கடி கேள்விப்படுகிற ஒரு வாசகம். நிலையான மாற்றமே நிரந்தரமானதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு சின்ன படத்தை எடுத்து நான் வச்சிருக்கிறேன் அந்த இடத்துல. பட் அதுல வந்து நம்ம டீப்பா போற தாட்ல வந்து ஒரே ஒரு குறிப்பை மாத்திரம் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கடந்து போக ஆசைப்படுகிறேன். கொஞ்சம் டைம் ஆகும், வில் சி எவ்வளவு சீக்கிரமாக முடிக்கலாம் என்று சொல்லி. சரி, இப்படி பொருத்தமாக அல்லவற்றில ஏற்புடையாதாக நாம் இருக்கணும்ன்றது கட்டாயமா, அது தேவைதானா, அது முக்கியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய நேரத்துல வந்து நான் why should I be so, நான் ஏன் அப்படி இருக்கணும், ஏன் மற்றவங்களுக்கு நான் ஏற்புடையவனா இருக்க வேண்டும், நான் எதுக்கு எல்லா கான்டெக்ஸ்டுக்கும் எல்லா சூழ்நிலைக்கும் நான் ஏன் பொருத்தமானதா இருக்க வேண்டும், ஏன் நான் தனிநபரா நான் ஏன் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் இந்த கேள்விகள் அதிகமாக வரக்கூடும். ஆனா இது முக்கியம். இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு சில கோணங்கள்ல நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும் பொழுது இது மிக அவசியம் என்பது வந்து நம்ம உணர்ந்து கொள்ள வாய்ப்புகள் ஏற்படுகிறது. அதுல ஒரு குறிப்பு தான் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க ஆசைப்படுகிறேன். சரி, ஒரே ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட இப்ப யாரோ வந்து கேட்கிறாங்க, நீங்க இந்த காலத்திற்கு பொருத்தமானவராய் அல்லாட்டி ஏற்புடையவராய் இருக்கிறீர்களா? நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க கூட பழகுகிறவர்கள், உங்களுடைய உறவினர்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம், உங்களுடைய சொந்த குடும்பத்தினரை எடுத்துக்கொள்ளலாம், உங்களுடைய அன்பானவர்கள் ஒரு சிலரை எடுத்துக்கிட்டா நீங்க எல்லாருக்கும் ஏற்புடையவர்களா இருக்கிறீர்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய நேரத்துல வந்து இல்ல, நீங்க யூ ஆர் அ டிஃபரெண்ட் பர்சன். இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஃபைன், நத்திங் ராங் இன் பீயிங் டிஃபரெண்ட். பட் ஒரு காலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த காலத்துக்கே நான் பொருத்தமானவன் இல்லைன்னா அப்போ இந்த காலம் என்ன தூக்கி எறியக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ள நான் தள்ளப்படுகிறேன். ஸோ இந்த காலம் அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது இந்த காலம் அதற்குள்ளாய் வந்து அநேக காரியங்கள் அடங்கி இருக்கிறது. என்னுடைய வாழ்வு முறை, என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வு முறையா இருக்கலாம், நான் மற்றவர்களோடு கூட இணைந்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை முறையா இருக்கலாம், என்னுடைய படிப்பின் காரியமா இருக்கலாம், என்னுடைய வேலை காரியமா இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ். இன்னொருத்தரோடு கூட நான் சம்பந்தப்படுத்தி என் வாழ்க்கையை நான் பார்க்கும் பொழுது அதுல நான் பொருத்தமானவராக இருக்கிறேனா, ஏற்புடையவராக இருக்கிறேனா, ஒருவரோடு கூட நீங்க பழகும் போது, அல்லாவிட்டால் ஒருவருக்கு நீங்க படித்து கொடுக்கும் பொழுது, அல்லாவிட்டால் ஒருவரோடு கூட நீங்க ஒரு உறவிலே ஈடுபடும் பொழுது நீங்க என்ன நிலையில இருக்கிறீங்க ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா இதை பொறுத்துதான் நீங்க வெற்றியாளரா இருக்க முடியுமா, சாதனையாளரா இருக்க முடியுமா, இல்ல நீங்களும் சராசரி மனிதரா இருக்க முடியுமா என்பதை தீர்மானிக்க முடியும். சரி, தொடர்ந்து நான் கடந்து போக ஆசைப்படுகிறேன். சரி, இப்படி ரெலவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற வார்த்தைக்கு அப்படி என்னதான் அர்த்தம், அப்படின்னா என்ன, வாட் இஸ் தட் இட் மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகராதிகளை எடுத்து நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். சில அகராதிகளை பார்த்து கடைசியில் ஆக்ஸ்போர்ட்ல வந்து ஒரு அருமையான வாசகம் போடப்பட்டிருந்தது. ரெலவென்ஸ் ஆஸ் தி ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் க்ளோஸ்லி கனெக்டட் ஆர் அப்ராப்ரியேட் டு எ மேட்டர் இன் ஹேண்ட். ஸோ இது திருப்பியும் இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி என்னுடைய வார்த்தைகள்ல இதை கொஞ்சம் மாற்றி எழுத ஆசைப்பட்டேன். அதுலதான் பீயிங் அப்ராப்ரியேட் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் வர்த் இன் எனி கான்டெக்ஸ்ட் ஆர் அ டைம் இன் ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் அக்செப்டபிள் வேல்யூபிள் டு எ ஸ்பெசிபிக் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ஆர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். இதுதான் எனக்கு இந்த வாசகம் தான் எனக்கு சரியாக தென்பட்டது. இதை வந்து தமிழ்ல நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறேன். காலம் கடந்து மற்றும் சூழல் கடந்து பொருத்தமானவராக அல்லாவிட்டால் ஏற்புடையவராக மற்றும் மதிப்பு மிக்கவராக இருத்தல் என்பதுதான் பீயிங் ரெலவெண்ட். எப்பொழுதும் நம்ம இருக்க முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய காரியங்களை அலசி ஆராய்ந்து பார்க்கலாம். இது வந்து மேபி நாம இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பரிச்சயமான ஒரு சூழலை அல்லாவிட்டால் ஒரு அனுபவத்தை உங்களுக்கு நான் நினைப்பூட்ட நான் ஆசைப்படுகிறேன். என்னோடு கூட நீங்க அந்த அனுபவத்துக்குள்ளே வாங்க. உங்களுக்கு இந்த நபரை உங்களுக்கு தெரியுமா? நிச்சயமாக நன்றாக தெரிந்திருக்கும். இன்னும் ஒரு நபரும் கூட உங்களோடு கூட நான் சேர்த்து இணைக்க ஆசைப்படுகிறேன். இவர்கள் 2 பேரையும் பாத்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய 30 வருடத்துக்கு மேல, அதாவது 3 decades அவங்களுடைய ஆளுகை இந்த சினிமா உலகத்துல இருந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது. இன்றைக்கு கூட நீங்க அவர்களுக்கு பாக்ஸ் ஆபீஸ் கொடுக்கிறீர்கள். இது எப்படி நடக்குது? அவர்கள் 30 வருடத்துக்கு முன்பாக நடிப்பு திறன்களை வெளிக்காட்டினது இன்று அவர்கள் வெளிக்காட்டுகிற நடிப்பு திறன்கள் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கிறதா? இதுதான் கேள்வி. எப்படி இன்னைக்கும் அதே ஆர்வத்தோடு கூட
அதே கொந்தளிப்பு கூட அவளை நீங்க ரசிக்க முடிகிறது. இதுதான் ரகசியம். அவர்கள் தங்களை தாங்களே புதுப்பித்து மறுவரையறை செய்து கொண்டதால் தான் சொல்லிட்டு இது ஒரு ரீசன். They have reinvented themselves and they have made themselves relevant. They have redefined themselves to you what they are. இதுதான் நீங்க இன்னைக்கு ரசிக்கிறீங்க. இதுதான் ரெலவெண்ட் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான அர்த்தம். நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டிய புரிந்து கொள்ளுதலுக்காக இந்த அனுபவத்தை உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன். சரி, இப்படி பொருத்தமானவரா இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை, வாட் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஒரு சில காரியங்களை நான் குறிப்பிட்டு காட்ட நான் விரும்புகிறேன். முதலாவதாக பீயிங் அவேர் அண்ட் இன்ஃபார்ம்ட் அபவுட் தி கான்டெக்ஸ்ட். நீங்க எந்த சூழல்ல இருக்கிறீர்களோ அல்லாட்டால் இருக்க போகிறீர்களோ அந்த சூழலை பற்றின விழிப்புணர்வு, அதை பற்றின தகவல் அறிவு உங்களுக்கு இருக்கணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் ஃபண்டமெண்டல். உங்களுக்கு அந்த சூழ்நிலையே தெரியல, ஏதோ ஒரு அதாவது நான் ஒரு மீட்டிங்க்கு கூப்பிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் கடந்து போகிறேன். கடந்து போகும்போது நான் வந்து ஒரு என்னோடு கூட வேலை செய்யறவர்களை கணக்கில் கொண்டு நான் அந்த மீட்டிங்க்கு நான் கடந்து போறேன்னு வச்சுங்களேன். அந்த சந்திப்புல திடீரென்று பார்த்தா அது குழந்தைகள் முன்னால எனக்கு கொண்டு போய் விட்டு இதுக்குதான் உங்களை கூப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா the context is different. Without understanding that, நாங்க போயிட்டு நான் என்ன ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணாலும் I may not be relevant there. அதான் இம்பார்ட்டன்ட். சோ நாம என்ன சூழ்நிலையில இருக்கிறோம், என்ன சூழ்நிலையில வாழ போகிறோம் என்பதை உணர்ந்து கொள்கிறதான் முதல் அடிப்படை. நாம வந்து அந்த சூழலுக்கு பொருத்தமானவராய் நம்ம ஏற்படுத்திக் கொள்றதுக்கு அது அடிப்படை ஒரு முதல் படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரெண்டாவது, நாம அநேக காரியங்களை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சூழலிலும் கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம். அதை வந்து நம்ம எப்பவுமே கற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு ஆர்வத்தோடு கூட இருப்பது நல்லது. அதை எப்பவுமே தானாகவே நாம படித்துக் கொள்ளுகிற நிலையில இருக்கணும். ஒரு இயற்கை பாக்குறீங்க, ஒரு மனுஷனை நடந்து கொள்ளுகிற விதத்தை பாக்குறீங்க, ஒரு வேற ஏதாவது குடும்ப சூழ்நிலையை பாக்குறீங்க, பார்த்த உடனே அதுல ஒரு படிப்பு உங்களுக்கு அது ரொம்ப அவசியம். தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது மாத்திரமல்ல, நீங்க படித்திருக்கிற அதாவது ஏற்கனவே நீங்கள் கடந்து வந்திருக்கிற 20-22 வருடங்கள் நீங்க கடந்து வந்திருக்கலாம், சிலர் அதிக வருடங்கள் கடந்து வந்திருக்கலாம். இந்த வருடங்கள்ல நீங்க படித்த நிறைய காரியங்கள் இந்த கால கட்டங்களுக்கோ இந்த சூழ்நிலைகளுக்கோ பொருத்தமானதா இருக்காது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அவைகளை மறக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அவைகளை மாற்றி புதுப்பித்துக் கொள்ள நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். மூன்றாவதுதான் நம்ம இப்ப முன்னால உள்ள இதுல நம்ம சொன்னது, ரஜினிகாந்தும் கமல்ஹாசன் சொன்னது, they have reinvented themselves and redefined. உங்களுடைய வாழ்க்கையை கூட ஒவ்வொரு சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க புதுப்பித்துக் கொள்ள, புத்தாக்கம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். நீங்க உங்களை புதுப்பித்துக் கொண்டு உங்களை புது மறுவரையா ஆக்கிக் கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இப்படி நீங்க பண்ணும் பொழுதுதான் you will become more relevant to that context. சரி, நான்காவதாக பார்க்கும் பொழுது ஒரு சூழல்ல எவ்வளவு தூரத்துக்கு நீங்க அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்க, எந்த அளவுக்கு அந்த சூழலுக்கு நீங்க ஒத்து போகிறீர்கள், எந்த அளவுக்கு நீங்க உங்களை நீங்க பிளெக்சிபிளா நீங்க மேனேஜ் பண்றீங்க, இது வந்து அடுத்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இதுல நிறைய பேர் வந்து ஃபர்மா ஸ்டிஃபா தன்னுடைய லைஃப்ல வந்து சரி எப்படி சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் நான் என்ன மாத்திக்க முடியும், நான் இப்படிதான் இருப்பேன்னா உங்க வாழ்க்கையில நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஐந்தாவதாக, நீங்க உங்களுடைய உணர்வுகளை நீங்க கற்றுக்கொள்ளுகிற காரியங்களை அல்லாட்டா உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவை நீங்க வெளிக்கொண்டு வந்து வெளிப்படுத்துவதில் தாராளமாக செய்ய வேண்டும். அது குரல்ல தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களோட ஜெஸ்டர்ஸா இருக்கலாம், உங்களோட நடவடிக்கைகளா இருக்கலாம், உங்களை பார்க்கிற பாவனைகளை வைத்து கூட கற்றுக்கொள்ளுவார்கள். நீங்க தைரியமாக கம்யூனிகேட் பண்ண வேண்டும். ஆறாவதாக, மேடம் சொன்னாங்க, ஒரு பாட்டு உங்களை உற்சாகப்படுத்தும், ஒரு நபர் உங்களை உற்சாகப்படுத்துவார், அநேக காரியங்களை சொன்னாங்க. யூ நீட் டு பி தட் பர்சன். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இந்த காலகட்டம் அப்படியா இருக்குது. உங்க கூட பழகிறவர்கள், உங்களோடு கூட ஒரு சில நிமிடங்கள் பகிர்ந்து கொள்வர்கள் கூட உங்களை அதிகமாக ரசிக்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும். So you should become that enterprising person. கடைசியாக என்னன்னா, எப்பொழுதுமே வந்து you will have to become உருவாக்குகள், ஆக்கப்பூர்வமான காரியங்களை சிந்திக்கிறவர்களாக, செயல்படுத்துவர்களாக, புதிதான காரியங்களை செயல்படுத்துவர்களாக நீங்க இருக்க வேண்டும். இந்த காரியங்கள் தான் அடிப்படை. If you want to be relevant at any context, இது எல்லாத்தையும் இந்த எல்லா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உங்களுக்குள்ள நீங்க வைத்துக் கொண்டிருக்கலாம், நிச்சயமாகவே நீங்க வந்து எந்த சூழலிலும் நீங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு நபராக, ஒரு விலை மதிக்கப்பட்ட ஒரு நபராக கருதப்படுவீர்கள். உங்க வாழ்க்கை அப்படியாக அனுசரிக்கப்படும். அதை மறந்துடாதீங்க. சோ இதை நீங்க மனதில் கொள்ளுங்க. இந்த காரியங்களை மனதில் வைத்து நம்ம தொடர்ந்து கடந்து போகலாம். சரி,
இந்த காலகட்டங்களில முதியோர் இளையோர் எதிரே இருக்கும் வாய்ப்புகளும் சவால்களும் என்ன? ஏன்னா நிறைய சவால்கள் எப்பவுமே வந்து நீங்க ஒரு வாலிப வாழ்வில இருக்கிறவர்கள் இளையோர்களை பார்த்து நீங்க கேட்டீங்கன்னா எப்பவுமே ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறாங்க. நிறைய காரியங்கள் அவங்கள போட்டு மனசு குழப்பிக்கிட்டே இருக்குது. இன்னைக்கு நான் சொல்ற சில காரியங்களும் உங்களுக்கு அப்படித்தான் இருக்க போகுது. பட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். பட் எந்த காலகட்டத்திலும் இல்லாத வாய்ப்புகள் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கு. அதை நீங்க மறந்துடாதீங்க. நிறைய நேரத்துல உங்க வாழ்க்கை ஒரு கேள்விக்குறியாக்கி அநேகர் விடுவாங்க. நானும் இன்னைக்கு அப்படிதான் விட போறேன். ஆனாலும் உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற வாய்ப்புகள் இத்தனை காலகட்டங்கள்ல இல்லாத வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது. நீங்க அதை எடுத்து உங்க வாழ்க்கைக்கு சாதகமாக்கி கொள்ள போகிறீர்களா, இல்லை அதை பார்த்து பயந்து உங்க வாழ்க்கையே பாதகமாக்கி கொள்ள போகிறீர்களா? அதுதான் அது உங்களோட கரத்துல இருக்குது. நீங்க பார்க்கிற விதம், நீங்க அதை எடுத்துக்கொள்ளுகிற விதம், அதனால் உங்களுக்குள்ள நீங்க ஏற்படுத்த விரும்புகிற அல்லாட்ட பிரயாசிக்கிற மாற்றங்கள், அதுதான் உங்க வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்க போகிறது. சோ அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சில கோணங்களில கண்டு நாம் முடிக்க போகிறோம். சரி, உங்களுக்கு முன்பாக ஒரு சூழலை வைத்து இருக்கிறேன். உலக அளவா பாத்தீங்கன்னா திறன் வாய்ந்த இளம் பணியாளர்கள் இல்லாம ஒரு பெரிய நெருக்கடி ஏற்பட்டு வருகிறது. அது 2030 இன்னும் அதிகமா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அநேக ஆய்வுகள் அதுல சொல்லி இருக்குது. இதை பார்க்கும்போது நிறைய வெளிநாடுகள்ல உங்களை போல இளையவர்கள் இல்லை. அது மாத்திரம் இல்ல, பணியாளர்கள் முக்கியமாக திறன் கொண்டிருக்கிற பணியாளர்கள் இல்லை. So this is a situation. Lot of the world's great economy is lacking skilled workers, especially the youngsters. But on the other hand, இந்தியாவை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில வந்து அதிகபட்சமாய் இளையவர்கள் தான் இருக்கிறீங்க. இளைஞர்கள் ஆண்டு கொண்டிருக்கிற இந்த நாடு. அப்போ இந்த எதிர்காலத்தை பார்க்கும் பொழுது 2030 பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு 8 வருஷம், இன்னொரு 7-7.5 வருஷம், அதுக்குள்ள 2030 நாம இருக்க போறோம். அந்த 2030 நீங்க இந்த உலகத்தை ஆளணும்னா, இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லா பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வாய்ப்புகளையும் நீங்க உங்களுடைய வசம் கொண்டு வரணும்னா, இந்தியாவை பார்த்து எல்லாரும் சொல்றாங்க யூ ஹாவ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிஃபோர் யூ. உங்ககிட்ட அந்த கேள்வியை நான் வைக்கிறேன். இந்தியாவில் அதிக இளைஞர்கள் இருப்பது இந்தியாவுக்கு அதிக ஆதாயமா? இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான கேள்வி. இது இந்தியாவுக்கான ஒரு முக்கிய வாய்ப்பா என்பதை நீங்க உங்க மனசுக்குள்ள நீங்க போட்டுக்கணும்னு சொல்லி இத நீங்க இந்த மனதில் கொண்டு அடுத்த ஒரு சில காரியங்களை, ஒரு உண்மைகளை நீங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு நான் பிரயாசிக்கிறேன். சரி, என்ன உண்மைகள்? இது கொஞ்சம் சோகமான சில உண்மைகள். பீஸா அப்படின்ற ஒரு பரீட்சை நடக்கிறது. உலகளவ இந்த பரீட்சை வந்து பள்ளிக்கூட மாணவர்கள், 15 வயது உட்பட்ட பள்ளிக்கூட மாணவர்களுக்கு நடத்தப்படுகிற ஒரு பரீட்சை. அதுல இந்தியா என்ன நிலைமையில நிக்குது? இப்போ ரீசெண்டா 2022 நடத்தப்பட்ட போட்டியல்னு பார்த்தா 72வது இடம், 73 நாடுகளுக்கு மத்தியில. சோ அதுதான் நம்முடைய புத்திசாலித்தனத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த பீஸா என்னென்னலாம் இது பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, படிக்கிற திறன், கணித திறன், விஞ்ஞான திறன், விஞ்ஞான அறிவு திறன், இது எல்லாத்தையும் தான் இது மொத்தமா அனலைஸ் பண்ணுது. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து 73 நாடுகளில் 72வது இடத்துல இருக்குது. சரி, ஓகே. வாலிபர்கள் அல்லது இளையவர்கள் அவர்களோட முன்னேற்ற பாதையில எந்த நிலையில இருக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுவும் 2021ஆம் ஆண்டுல நடந்த ஒரு இதுல கணக்கெடுப்புல இந்தியா 122வது இடம் 181 நாடுகளுக்குள்ள. சரி, எந்த அளவுக்கு இந்தியா வந்து இளையவர்கள் வந்து அருமையாக இருக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 29 நாடுகளை வச்சு ஒரு ஆராய்ச்சி நடக்குது. அதுல இந்தியா 26வது இடத்துல இருக்கு 29 நாடுகளுக்குள்ள. சரி, புத்தாக்கத்துல எப்படி நம்ம இருக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, இது ரியலி சர்ப்ரைசிங். இந்த ரீசன்ட் டைம் 2023வது வருஷத்துல நடந்த ஒரு ஆய்வுல பாத்தீங்கன்னா 40வது இடத்துல 131 நாடுகளுக்குள்ள வந்துருச்சு. திஸ் இஸ் கிரேட். ஜெண்டர் கேப், பெண்கள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து அவர்களோட பங்கேற்புல இருக்கிறாங்க, எந்த அளவுக்கு சாதனையாளர்களா இருக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 147 நாடுகள்ல 135வது இடத்துல இந்தியா இருக்குது. அதே மாதிரி ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ், மனித வளத்துல இண்டெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 132வது இடத்துல இருக்கிறோம் 191 நாடுகளுக்குள்ள. இதுதான் இந்தியாவில உள்ள ஒரு சோகமான புள்ளி விவரம்.
இது வந்து என்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு புள்ளி விவரம். அதனாலதான் உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு ஷேர் பண்றேன். ஏன்னா நீங்க இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டாம். நாம எந்த இடத்துல இருக்கோம், இந்த உலகம் நம்மளை எந்த இடத்துல பாக்குதுன்றது ரொம்ப முக்கியம். இன்னைக்கு நீங்க இதை பார்த்து பயப்படுவதற்காக சொல்லவில்லை, அல்லாவிட்டால் உங்களை நீங்கள் குறைத்து மதிப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லி நான் சொல்லவில்லை. இதை நீங்க சவாலா எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களோட சிந்தனைக்கு என்று சொல்லி நான் இதை வைக்கிறேன். இது மாத்திரமல்ல, இன்னும் இந்திய தேசத்துக்குள்ளாய் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் வைக்க போறேன். அது இன்னும் கொஞ்சம் பதட்டத்தை உண்டு பண்ண வாய்ப்பு உண்டு. பட் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிற காரியம், இதை எல்லாம் உங்களுடைய எண்ணங்களிலே உங்களுடைய கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கணும். அது உங்களை சவாலிட்டு கொண்டே இருக்கணும். அப்பதான் நீங்க உங்களோட முன்னேற்ற பாதையில உங்களை திரும்ப you will be reinventing yourself, you will redefine yourself, and you will be able to make yourself relevant at any context. I want to challenge you with these numbers. பாப்போம். சரி, யூத் எம்ப்ளாயபிலிட்டி, வேலை வாய்ப்புக்கான தகுதி பெற்றோர் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க நம்முடைய நாட்டுல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து 2022ஆம் ஆண்டு ஒரு புள்ளி விவரம் எடுக்கப்பட்டுச்சு. இது வந்து எவ்ரி செகண்ட் இயர் நம்ம இந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 100 பேர் இளைஞர்கள் இருக்கிறாங்கன்னா அதுல 46 பேர் வந்து வேலைக்கு தகுதியானவர்கள் சொல்றாங்க. மீதி யாருமே தகுதி உள்ளவர்கள் கிடையாது. எல்லாரும் படிச்சவங்க தான். அதுல என்னென்ன படிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சவங்க பாத்தீங்கன்னா 55 பேர் தான். 100 பேர்ல 55 பேருக்கு வேலைக்கு அவங்க அதுக்கான எல்லா திறன்களையும் பெற்று இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க. அதே போல இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்களும் 55 பேர் தான். ஜெனரல் ஆர்ட்ஸ் படிச்சவங்க 44 பேர் தான். மீதி யாரும் எங்க போறாங்க? காமர்ஸ் படிச்சவங்க 43 பேர் தான். அதே மாதிரி அறிவியல் படிச்சவங்க வந்து 38, MCA மாஸ்டர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் படிச்சவங்க 29% தான். இவ்வளவுதான் எம்ப்ளாயபிலிட்டி. இதுக்கு மேல வேலை கிடைக்கிறவங்க எல்லாம் அவங்களுக்கு வேற ஆளே கிடைக்காம உங்களை எடுக்கிறவங்கள தான் இருக்கிறாங்க. ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை, பரிதாபமான ஒரு நிலைமை இந்தியாவுக்கு வரணும்? நீங்க இப்போ உங்களை ஒரு வேலைக்கான வேலை வாய்ப்புக்கான தகுதியை உண்டாக்கி கொள்ளுகிற ஒரு சூழல்ல இருக்கிறீங்க. நீங்க இதை சேலஞ்சா எடுத்துக்கணும். உங்களோட செட்டு வெளியே வரும் பொழுது எங்களுடைய இந்த நம்பர்ஸை நாங்க மாத்த போறோம். We want to be all employable. நாங்க 90%, 100% எம்ப்ளாயபிளா மாறணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்குள்ள ஒரு வைராக்கியம் வரணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஆசைப்படுறேன். ஏன்னா இந்த உலகம் அவ்வளவு வேகமா மாறிக்கிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காத நான் பயப்படுறது இல்ல. உங்களுக்கு நீங்க அந்த வேலைக்கான தகுதியை பெற்றிருக்கிறீர்கள். உங்களை தேடி அவர்கள் அலைய வேண்டும், ஓடி வரணும். நீங்க போயிட்டு தேடிட்டு இருக்க கூடாது வேலையை, அவர்கள் உங்களை நாடி வர வேண்டும். அதற்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? That is what is the fundamental of you becoming more relevant to this ever changing context. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். சோ இதுல என்னென்ன காரியங்கள்லாம் அடங்கி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு, நீங்க படிக்கின்ற ரெகுலரா படிக்கின்ற சில திறன்கள் உண்டு. நீங்க வந்து கிளாஸ்ல போய் படிக்கிறீங்க, உங்களோட கரிக்குலம் இருக்குது, அதெல்லாம் இருக்குது. அதையும் தாண்டி சில காரியங்கள் வந்து உங்களுக்கு முக்கியமாய் தேவைப்படுகிறது. அந்த ஒரு சில காரியங்களை மாத்திரம் உங்களுக்கு நான் நினைப்பூட்டி நான் கடந்து போக ஆசைப்படுகிறேன். சோ இந்த சூழல் எல்லாம் சொல்லிட்டேன். இந்த இளைஞர்கள் இந்தியாவிலேயே வேலை வாய்ப்புக்கான தகுதி இல்லாவிட்டால் உலகளாவிய வாய்ப்பு எங்க இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு முன்னாடி நான் வைக்கிறேன். அப்போ நீங்க இந்த உலகத்தை ஆளணும், இந்த உலகத்துல போயிட்டு நான் எந்த நாட்டிலேயா இருந்தாலும் எனக்கு திறமை இருக்குது அவங்க என்னை வேலைக்கு வைக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க சவாலோட கூட நீங்க கடந்து போறதுக்கு ஆசைப்படுவீங்கன்னா, இன்னைக்கு நீங்க சிந்தனைக்குள்ள இதை கொண்டு வந்தே ஆக வேண்டும். இதை நீங்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு நீங்க இதை சிந்திக்கிறீங்க, உங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில இதை எப்படி நீங்க வந்து ஒரு ஒரு உந்துதலா வைக்க போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க இன்னைக்கு யோசித்து தீர்மானிக்க வேண்டிய கட்டத்துக்குள்ள வந்திருக்கிறீங்க. வேலை அவ்வளவு லகுவாய் கிடைப்பதில்லை. இப்ப மாத்திரம் இல்லை, சில காலமாகவே கிடைப்பதில்லை. அதுல நிறைய காரியங்கள் நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்குது. ஏன் அப்படி? why are things changing? என்ன அப்படி பெருசா மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, சில சரித்திரபூர்வமான சில காரியங்களை, உண்மைகளை உங்களுக்கு நான் நினைப்பூட்ட ஆசைப்படுகிறேன். நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இன்னும் சில உண்மைகள். சரி, இது பொருளாதார குறிப்பில் மாற்றமும் புதிய பணி வரையறையும் என்று சொல்லி ஒரு டாபிக் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். அது என்னன்னா, பொருளாதாரம் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல மாறிட்டே வந்துச்சு. நாம வந்து யாரெல்லாம் ஹிஸ்டரி நம்ம படிச்சிருப்போமோ அவங்க எல்லாம் இதை ரிலேட் பண்ணலாம். அக்ரிகல்ச்சரல் ரெவல்யூஷன் நடந்துச்சு, அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நடந்துச்சு, அப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் ரெவல்யூஷன் நடந்துச்சு, இப்போ நமக்கு நாலேஜ் ரெவல்யூஷன்ல இருந்துட்டு இருக்கோம். So there are a lot of things which are happening around the world. அது நாம அது எனக்கு என்ன பாதிப்பை உண்டு பண்ணுகிறது, நான் எப்படி என்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும், அதில் அந்த சூழலில் நான் ரெலவெண்டா இருக்கிறேன். That's what we are going to look into. Okay.
பல்வேறு பொருளாதார காலங்கள். ஸோ அக்ரேரியன் எக்கானமின்றதான் ஃபர்ஸ்ட். இது அக்ரேரியன் எக்கானமி நீங்க நல்லா படிச்சிருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன். இது உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ணணும்னா வெரி சிம்பிள். நீங்க கண்கூடாய் காண்கிற ஒரு காரியத்துல இதை எப்படி செய்தா எப்படி வரலாம்னு சொல்லிட்டு பிசிக்கல் ஒர்க்கை ரிலேட் பண்ணுகிற அது மாத்திரம்தான் அந்த காலத்துல திறனாய் கருதப்பட்டது. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். நீங்க ஒரு வெட்டுக்கு இது மண்வெட்டி எடுத்து நீங்க போயிட்டு அங்க இது கோடாரி எடுத்து நீங்க போய் மண்ணை போய் தோண்ட போறீங்க, அதுக்கான எல்லா பதன்களை ஏற்படுத்த போறீங்க, நீங்க விளைச்சலை காண போறீங்க, அதனால உங்களுடைய குடும்பத்துல சந்தோஷமா இருக்க போறீங்க. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். இதுல வந்து இங்கிலாந்து தேசத்துல காட்டனை விளைவிச்சாங்க, அவங்க ட்ரெஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. ஒவ்வொரு தனிநபரும் அவங்களுக்கான ட்ரெஸ் செய்துட்டாங்க. பணக்காரர்கள் அதிகமா இதை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள சில வசதிகள் இருந்ததுனால. ரெண்டாவது கட்டம், இப்போ ஒருவருக்கு என்று இருந்தது அநேகருக்கு உண்டாக்கப்பட வேண்டும், ஒரே நேரத்தில் அதிகமாய் உருவாக்கப்பட வேண்டும், உற்பத்தி செய்யப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வருது. இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ல வந்து நிறைய மாற்றங்கள் இருக்குது. அதுல வந்து நீங்க பார்க்கிற காரியங்களை நீங்க செயல்முறையில கொண்டு வர்றது ஒரு பக்கம், இன்னொன்னு அதுவே வந்து ஒரு ப்ராசஸ் வடிவத்துல கொண்டு வந்தீங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக்கா அதுல மாற்றங்கள் ஏற்படும் சொல்லிட்டு இது பண்ணி அதெல்லாம் வந்து ப்ராசஸ் ஓரியன்டேஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அப்டிராக்ட் எல்லாத்தையும் வந்து இது பண்ணி இது வந்து இப்படி இப்படி நடந்துச்சுன்னா இத்தனை பேர் வேலை செய்யலாம், இத்தனை காரியங்களை செயல்படுத்தி முடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் இது வந்து நான் 5 ஜெனரேஷன்ஸ் கடந்து வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து 5th ஜெனரேஷன்ல இருந்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு இது. அதுல உள்ள திறன்கள் இதுதான் கான்கிரீட் அண்ட் அப்டிராக்ட். மூன்றாவது நிலைக்குள்ள நம்ம கடந்து வந்தோம் 19, 20ஆம் நூற்றாண்டுல. அதுல என்னன்னா கான்கிரீட் இஸ் ஆல்சோ தேர் கொஞ்சம் அளவுல, அப்டிராக்ட் ப்ராசஸ் ஓரியன்டட் கொஞ்சம் இருக்குது. மூன்றாவது நம்ம கணினி கம்ப்யூட்டர் வச்சு இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸஸ் எப்படி ரன் பண்றது. நிறைய மெஷின்ஸ் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் சொல்லுகிறத வச்சு அது செயல்பட ஆரம்பிக்கிறது. தட்ஸ் நாலேஜ் எக்கானமி. நாம நிறைய நேரத்தில் நீங்க நிறைய பேர்கிட்ட கேட்பீங்க, நீங்க வந்து என்ன எக்கானமின்னு கேட்பீங்க, நாலேஜ் எக்கானமி சொல்ல. வி ஆர் ஸ்டில் இந்த நாலேஜ் எக்கானமின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டே இருக்கிறோம். இன்னும் நிறைய பேர் அதை பத்தி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. பட் வி ஹவ் லாங் சேஞ்ச் தட். நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்குள்ள போயாச்சு, அடுத்த பொருளாதார காலத்துக்குள்ள நம்ம கடந்து வந்துச்சு. அது என்னன்னா இனோவேஷன் எக்கானமி. இனோவேஷன் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க சாதாரணமா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய இமேஜினேஷன், நீங்க உங்களோட கற்பனா திறன்ல நீங்க எதெல்லாம் நீங்க கொண்டு வந்து இது சொல்யூஷனா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்க உருவாக்குவதுதான் அந்த காரியம். தட் இஸ் வாட் இஸ் இன்னைக்கு காலகட்டம். இது தொடர்ந்து வரப்போகிற காலகட்டத்துல இனோவேஷன் அது அடுத்தது என்ன போக போகுதுன்னு தெரியல. அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு. அந்த அளவுக்கு மாற்றங்கள் விஞ்ஞானத்துல அவ்வளவு மாற்றங்கள் அவ்வளவு வேகமாய் நடந்து கொண்டு வருகிறது. சோ இன்னைக்கு நமக்கு தேவையான திறன்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல், அப்டிராக்ட், தென் இன்டராக்டிவ், மெஷின்களோடு கூட நீங்க உறவாடுகிற பேசுகிற இருக்கு. நான்காவதாக நீங்க கற்பனா திறன்ல நீங்க உங்களுக்கான தேவைகளை சொல்யூஷன்ஸை வந்து யூ ஆர் ஏபிள் டு see. அதுதான். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி சேஞ்ச். இன்னைக்கு நீங்க உங்களுடைய திறன்கள் எந்தெந்த இடத்துல ஒளிஞ்சுருக்கு, உங்களுடைய திறன் எதுக்கு இப்போ ரெலவெண்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். அக்ரேரியன் எக்கானமில வந்து நான் சொன்னபடி ஸோ இட்ஸ் அ பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கிற நீங்க உங்களுடைய திறன்கள் நீங்க நன்றாக அறிந்திருக்கீங்க. உங்களுடைய கை கால்கள் உழைப்பை நீங்க நம்பி அங்க வேலை செய்ய போறீங்களா, இல்ல ஒரு ஃபேக்டரி ஒர்க்கரை போல இண்டஸ்ட்ரியல் எக்கானமில நீங்க ரெலவெண்டா இருக்கிறீங்களா உங்களுடைய இது. அல்லாவிட்டால் உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு தகவலை வைத்து நீங்க கம்ப்யூட்டர்ஸ் வச்சு நீங்க செயல்பாட்டுல நீங்க ஒரு எக்கனாமில ரெலவெண்டா இருக்கிறீங்களா, அல்லாவிட்டா உங்களுடைய கற்பனா திறன்களை வைத்து உருவாக்குகிறதுல நீங்க நோக்கமுடையவர்களா இருக்கீங்களா. உங்களுடைய திறன்கள் எந்த இடத்துல இருக்குன்றதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ரெலவெண்ட் டுடே அண்ட் டுமாரோ யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் வித் இனோவேஷன். இனோவேஷன் எக்கானமில என்னென்னலாம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தேவையோ அதுல நீங்க ரெலவெண்டா இருக்கணும். அல்லாவிட்டால் நீங்க இன்னமும் உழைக்கணும், வேர்வை சிந்தணும். எத்தனையோ காலத்துக்கு முன்பாக கொடுக்கப்பட்டிருக்க சம்பாத்தியத்தை இன்னைக்கு நீங்க வாங்கிட்டு இருக்க போறீங்க. இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் யுவர் லைஃப். இண்டஸ்ட்ரியல் இதுல வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி செட்டப்ல போயிட்டு நீங்க இன்னொருத்தருக்காக உழைக்க போறீங்க. யூ வில் நெவர் பிகம் அன் ஆண்டர்பிரனர். இனோவேஷன் எக்கானமில நீங்க நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுத்து சாப்பாடு போட, வசதியை ஏற்படுத்திக் கொள்ள, உங்களுக்குள்ள திறன்களை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். நீங்க என்னவா இருக்கிறீங்க, என்னவா இருக்க விரும்புறீங்க, how relevant you want to be for today's economy matters a lot. சரி, இன்னும் சில காரியங்களை உங்களுக்கு நான் குறிப்பிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன்.
இதுல இப்போ டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ், டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சூழல். அதாவது கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கவங்களாம் லெஸ் டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ், மேல் பகுதியில் இருக்கவங்களாம் மோர் டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ். இப்போ இந்தியா வந்து இப்போ லெஸ் டெவலப்ட் கண்ட்ரில இருந்து மோர் டெவலப்ட் கண்ட்ரிக்கு மாறிக்கிட்டே வருது, வேகமாய் மாறிக்கொண்டு வருகிறது. அப்ப அதுல முக்கியமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேலதான் இந்த கிரியேட்டிவ் ஒர்க்ல தான் அதிகமான நோக்கம் இருக்குது, அதிகமான பணி இருக்குது, அங்கதான் வேல்யூ பாக்குறாங்க. இது எல்லாத்துலயும் வந்து மெஷினை கொண்டு வந்து அவள் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறார்கள். யோசிச்சு பாருங்க, இன்னைக்கு உங்களை சுத்தி இருக்கிற பேங்க், எத்தனை பேரு பேங்க் ஆபீஸ்க்கு போனீங்கன்னு தெரியாது. யாராவது டைரக்டா வந்து ரோபோட்ஸை மீட் பண்ணிருக்கிறீங்களா? உங்களோட பாட் உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கா? போன்ல பேசும், நிறைய நேரத்துல நேரா பேசும். இங்க சென்னை பகுதியில் பாத்தீங்கன்னா நேரா பேசுற பாட்ஸ் இருக்கிறது. ஸோ ஹோட்டல்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு சர்வ் பண்றவங்க வந்து மனிதர்கள் எல்லாமே மெஷின்களாய் மாறிக்கொண்டு வருகிறது. இதெல்லாம் இந்திய தேசத்துல நடந்துட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து மற்ற தேசங்கள்ல ஏற்கனவே நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதிகபூர்வமாக. இன்னைக்கு நாம இதையெல்லாம் அறிந்து உணர்ந்து அந்த லெவல்ல மாறிக்கிட்டு கேள்விதான். சரி, இன்னும் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்மளுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன். இது பாத்தீங்கன்னா 1960வது வருஷத்துல இருந்து 2002லயே எவ்வளவு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுகிறது. எதற்கு முக்கியத்துவம் அதிகமாக இப்பொழுது ஏற்பட்டு இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா தெரியும். நான் ரூட்டீன் இன்டராக்டிவ், நான் ரூட்டீன் அனாலிட்டிக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அனாலிட்டிக் பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா உங்களோட கணித திறன்களை கொண்டு, அதாவது இப்ப டேட்டா சயின்ஸ் சொல்லுவாங்க, அதுதான் பிரைம். அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா நான் ரூட்டீன் இன்டராக்டிவ், மெஷின்களோடு கூட பேசுது, மெஷின் லாங்குவேஜ் சொல்றாங்க. ஓகே, அந்த மொழியை நீங்க பயன்படுத்துறீங்க. ஏன்னா இந்த காலகட்டம் அப்படியா இருக்குது, நீங்க மெஷின்களோடு கூட அதிகமாய் வேலை செய்கிற காலகட்டத்துக்குள்ள வந்துட்டீங்க. ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா, the skills that are easiest to teach and test are the ones that are easiest to digitize, automate and outsource. So நமக்கு நிறைய நேரத்துல நம்முடைய கல்வி இந்த இடத்துல தான் கொடுக்கப்படுகிறது. ஆனா நமக்கு தேவைங்க இந்த இடம். சோ நீங்க எப்படி உங்களுடைய வளர்ச்சியை நீங்க திட்டமிட்டு இருக்கீங்க, உங்களோட வளர்ச்சியை நீங்க எப்படி முன்னோக்கத்தோடு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, that is what is important. நீங்க இந்த காலகட்டத்துக்கும் அடுத்த காலகட்டத்துக்கும் நீங்க ரெலவெண்டா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா you should start investing on this particular area. அப்பதான் நீங்க ஆள முடியும். சரி, அது மாத்திரமல்ல, இப்போ 21ஆம் நூற்றாண்டுல நடக்கிற சில காரியங்கள், அதுல முக்கியமா ஒண்ணுன்னா புதுவிதமான வேலைகள் உருவாக்கி கொண்டே இருக்குது இந்த உலகத்துல. அது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, 2010வது வருஷத்துல ஒரு சர்வே எடுக்கிறாங்க. அது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னால 6 வருஷத்துக்கு முன்னால இருந்த நிறைய வேலைகள், ஏறக்குறைய 33% வேலைகள் அப்போ இல்லாம போச்சு. அது எங்க போச்சுன்னே தெரியல, அப்படிப்பட்ட வேலையே இல்லைன்றாங்க எம்ப்ளாயர்ஸ். இன்னொரு புள்ளி விவரம் சொல்லுது, 2020 பாத்தீங்கன்னா 16 மில்லியன் 160 லட்சம் மக்கள் வந்து வேலைக்கான அந்த ரெலவென்ஸ் இல்லாமலே இருப்பாங்களாம், அது ஐரோப்பா கண்டத்துல. அதே மாதிரி 2020 குறிச்சு இன்னொரு ஐரோப்பா ஸ்டடி என்ன சொல்லுதுன்னா, புத்திசாலித்தனம், உங்களோட திறன்களை பேஸ் பண்ணி, உங்களுடைய அறிவு திறனை பேஸ் பண்ணி தான் வேலைகள் இருக்கும். அது 42% வேலைகள் அப்படிதான் இருக்கும். மீதி 58% மாத்திரம்தான் மத்த ஆட்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்றாங்க. அப்ப நீங்க எந்த நிலைமையில இருக்க போறீங்கன்றதை you should start thinking. அது மாத்திரம் இல்ல, 2030 நான் எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொன்னேன். இன்னொரு நம்பர் சொல்லுது, 2030 2 பில்லியன் வேலைகள் காணாமலே போகுது, புதுசா அந்த ஜாபே இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது எங்க போச்சுன்னே தெரியாது. சோ இதுக்கு சில புள்ளி விவரங்கள் நான் சொல்றேன். ஏன், அதுல 3 ஒரு பகுதி வந்து மெஷின்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சு விடுதான் 2025லயே. 2029 பாத்தீங்கன்னா மெஷின்கள் எல்லாம் மனிதர்களை போல சிந்தித்து செயல்படுத்துகிற ஒரு பொருட்களாய் மாறப்போகிறது. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 29 இப்பவே ஆரம்பிச்சுட்டாங்க, ஆல்மோஸ்ட் நல்லா மெச்சூர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க. 29 வரைக்கும் ஓடுமான்னு தெரியல. அதே மாதிரி சவுத் கொரியா, ஜப்பான்ல நான் உங்களுக்கு இங்க குறிப்பிட்டு சொல்றேன். பங்களாதேஷ்ல நான் ஒரு ரீசெண்டா ஒரு ஸ்டடி பண்ணோம், பார்த்தா ஒரு கம்பெனில மாத்திரம் 20,000 பேரை வேலையை விட்டு எடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா ரோபோட்டைசேஷன், ஒரே ஒரு கம்பெனி. சோ இப்படி பலவிதமான மாற்றங்கள் நம்மை சுற்றி நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. இந்தியாவில் ஸ்லோவா வந்துகிட்டே இருக்குது.
இனி எவ்வளவு தூரத்துக்கு திடீரென்று சொல்லி அது வேகம் பிடிக்கும் பொழுது நமக்கான வேலை எங்க இருக்குன்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நீங்க இப்படிப்பட்ட இந்த காலகட்டத்துக்கு தேவையான திறன்களை உங்களுக்குள்ளாய் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான். இந்த காலகட்டத்துக்கு தேவையான திறன்கள் என்று சொல்லும்போது இட்ஸ் கால்ட் 21st century skills. அதுல சிலவற்றை உங்களுக்கு நான் கோடிட்டு காட்டி இருக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் நான் விளக்கிட்டே போலாம். நிறைய காரியங்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். பட் அதை எல்லாவற்றையும் தாண்டி நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னன்னா, இது அடிப்படையா என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னை தாங்கி நடத்த வேண்டிய திறன்களாய் இருக்க வேண்டும். அதை நான் எனக்கு உள் வாங்கி கொள்ள வேண்டும். ஸோ கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் இது உங்களுடைய பள்ளி பருவத்துல இருந்தே நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கணும். பட் ஆரம்பிச்சிருக்க மாட்டீங்க. பட் இட்ஸ் ஸ்டில் நாட் டூ லேட். இப்போ நீங்க இந்த காரியத்தை ஆரம்பிங்க. நீங்க குரூப் ஸ்டடி பண்ணும்பொழுது, உங்களுடைய குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும்பொழுது யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங். கேள்வி கேளுங்க, நிறைய கேள்விகளை கேளுங்க. ஒவ்வொரு உங்களை சுற்றி இருக்க சோசியல் ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிங்க. ஸ்டார்ட் டூயிங் திங்ஸ் டுகெதர். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். உங்களுடைய இமேஜினேஷனுக்கு ரொம்ப இடம் கொடுங்க. அதாவது நான் சில வருடங்களுக்கு முன்பாக ஜாம்பியாவுக்கு போயிருந்தேன். அங்க ஜாம்பியாவுக்கு போகும்போது அங்க சொன்னாங்க, கொசுவை ஒழிக்கிறதுக்காக நாங்க பாடுபட்டு இருக்கோம்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. கொசு அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை. அங்க பார்த்தா ஏறக்குறைய 38% குழந்தைகள் தங்களுடைய 5வது வயதுக்கு போக இறந்து போறாங்க கொசுக்களினால. சோ அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான். சோ என்ன சொல்யூஷன் நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டா, எங்களுக்கு இங்க கண்டுபிடிக்க முடியல. நாங்க என்ன பண்ண போறோம், பெங்களூர்ல போயிட்டு ஒரு டெக்னாலஜியை நாங்க வாங்க போறோம். அதை வச்சு நாங்க இந்த கொசுக்களை அழிக்க போகிறோம் சொன்னாங்க. எங்க ஜாம்பியால இருக்கிறவங்க பெங்களூர்ல வாங்குறாங்க. அப்படி என்ன பெங்களூர்ல புதுசா கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்த்தா, ஒரு டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட் ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது எப்படின்னா, ஒவ்வொரு கொசுவையும் அது ஆண் பெண் என்று சொல்லி அறிந்து கொண்டு அதை ஆண்களை ஸ்டீரலா மாத்துறது, இனப்பெருக்கம் இல்லாதபடிக்கு அதை மாற்றி விடுகிறதா. ஒவ்வொரு கொசுவையும் தனியா பிடிச்சு வச்சு பண்ணது. இட்ஸ் an extraordinary thinking. நான் யோசிச்சு பார்த்தேன், இவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் ஒரு ஸ்கூல் பசங்க 8ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பிள்ளைகள், அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கு வெக்கேஷன்ல கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்கூல்ல கொடுத்த உடனே கம்போடியா பகுதியில் உள்ள அந்த பிள்ளைகள், லாவோ பகுதியில் உள்ள அந்த பிள்ளைகள் எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லாம் திட்டம் போட்டு பார்த்தாங்க. ஆக்சுவலா அது வியட்நாமி சில்ட்ரன். அவங்க எல்லாரும் அதை பார்த்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை, பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ், அந்த சோசியல் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது அங்க அடிக்கடி வெள்ளம் எல்லாம் அவங்களோட வயல்கள் எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிருது. ஸோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, அவங்க ஒரு திட்டம் போடுறாங்க. அழகா அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அழகான ஒரு திட்டத்தை போடுறாங்க. போட்டுட்டு ஃப்ளோட்டிங் ஃபீல்ட்ஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டத்தை பிளான் போடுறாங்க. அப்ப எப்படி ஃப்ளோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா, அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு ஐடியா என்னன்னா, இந்த பெட் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் மிதக்குதே, நம்ம அதை வச்சு பிளான் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு எல்லாத்தையும் ஒன்னொன்னா கெட்டி அதுக்கு மேல மணலை பரப்பி அதுல விளைச்சல் ஆரம்பிச்சாங்க. நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. அப்புறம் அவங்க போயிட்டு பக்கத்துல இன்னொரு ப்ரொஃபஸரை பார்த்து, இந்த மாதிரி நாங்க பண்ணிருக்கிறோம், இட் இஸ் ஒர்க்கிங் வெல் அப்படின்னு சொன்னேன். இதை விட ஸ்டேபிளா, இதை விட ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியா உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவரும் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இறங்குறாரு. ஸோ தே ஆல் ஃபவுண்ட் தட் பக்கத்துல இருக்கிற மூங்கில்களை வச்சு they can start doing this bed which can float, which can also yield. அப்போ அந்த கிராமத்துல இந்த காரியத்தை பண்ணி அவங்க அதிக விளைச்சலை காண ஆரம்பிச்சாங்க. ஒரு சிம்பிள் திங் தான், பட் அது எக்ஸ்ட்ராடினரியா இமேஜினேட் பண்ணி they started finding solutions. உங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட உங்களை சுற்றி உள்ள அந்த சமுதாய பிரச்சனைகளுக்கு சொல்யூஷனை you should start thinking creatively. நீங்க எப்பெல்லாம் அது பயன்படுத்த, இதை உங்களுக்கு பள்ளிக்கூடத்துல உங்களுக்கு கல்லூரிகள்ல சொல்லி தருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நடக்காது. யூ ஷுட் டேக் அப் தட் இனிஷியேட்டிவ். அது மாத்திரம் இல்ல, மூன்றாவதாக யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் வித் ஈச் அதர். நிறைய நேரத்துல நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ என்ற ஃபார்ம்ல நாம இருந்துடுறோம். யூ கேன் நெவர் பி சக்சஸ்ஃபுல் இன் தட். 21வது நூற்றாண்டுல முக்கியமாய் தேவை, நீங்க மற்றவர்களோடு கூட உங்களை இணைச்சி செயல்படுகிற உங்கள் திறன்கள் அதிக அவசியமா இருக்குது. அது மாத்திரமல்ல, இதுலயே தலைமைத்துவத்துக்கு நீங்க எப்படி உங்களை உண்டாக்குவீர்கள், உங்களை நீங்களே உயர்த்துவீர்கள் என்பது ரொம்ப முக்கியம். எமர்ஜ் as a leader அப்படி சொல்லுவாங்க. சோ
அந்த திறன்கள் உங்களுக்குள்ளே வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். So you should start working with people, but within the team, you should emerge as a leader. அதுக்கு என்ன பண்ணா, you should start investing more. You should understand the context more deeper. You should find possible solutions more distinctly. You should be able to read a lot. You should capture a lot of knowledge around us. உங்களை சுற்றி உள்ள அநேக அறிவு பூர்வமான காரியங்களை உங்களுக்கு உட்கொள்ள வேண்டும். நீங்க அப்பதான் அவளுக்கு ஒரு தலைவரா நீங்க உருவாக முடியும். அது மாத்திரமல்ல, இப்ப பொதுவா சொல்லுவாங்க, நீங்க உங்களுக்கு உங்க சுற்றி உள்ள சொசைட்டி கூட நீங்க நல்லா ஜெல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. இப்ப அப்படி கிடையவே கிடையாது. இதெல்லாம் தாண்டி யூ ஷுட் பிகம் கிராஸ் கல்ச்சரல் சொல்றாங்க. இன்டர்நெட் வந்ததுல ஒரு பெரிய ஒரு இது என்னன்னா, நீங்க இந்த உலகத்துல உள்ள எந்த நபர் கூடயும், நீங்க எந்த வித சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் கூடயும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணலாம். அது மாத்திரமல்ல, படிப்புல அறிவுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நீங்க என்ஜினியர்ஸா இருந்தீங்கன்னா, நீங்க விஞ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்க, அலாவட்டா ஹிஸ்டரி மேஜர்ல இருக்கிறவங்க கூட நீங்க கொலாபரேட் பண்ணலாம். கிராஸ் டிசிப்ளினரி அப்ரோச்சஸ் ஆர் வெரி வெரி குரூஷியல். இப்போ என்ஜினியரிங் சயின்ஸும் ஒன்னா சேர்ந்து வேலை செய்யுது, என்ஜினியரிங் சோசியாலஜியும் ஒன்னா சேர்ந்து வேலை செய்யுது. ஏன்னா இதுல எல்லாம் சொல்யூஷன்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க. வெரி ரீசென்ட்லி ஒரு 2.5 வருஷத்துக்கு முன்னால இங்க ஹேக்கத்தான் சொல்லிட்டு நம்ம கேரளா கவர்மெண்ட் நடத்தினாங்க. அந்த ஹேக்கத்தான் நடத்தும் போது அநேக இளைஞர்கள் கலந்து கொண்டாங்க. ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் 3 நாள் டே அண்ட் நைட் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா 16 சொல்யூஷன் கவர்மெண்ட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தாங்க. இதெல்லாம் அவங்களோட சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்லிட்டு அது எல்லாத்துக்கும் இந்த வாலிபர்கள், இந்த இளைஞர்கள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து தே ஒர்க் டே அண்ட் நைட் ஃபார் 3 days. அந்த 3வது நாள் அவர்கள் இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் எழுதி கொடுத்து போனாங்க. ஏன்னா they wanted to see the difference around them. அப்போ அவங்க கொலாபரேட் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா, என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ், இவங்க எல்லாம் வந்தாங்க. சோசியாலஜி, காமர்ஸ், இவங்க எல்லாம் யார் ஃபண்ட் பண்றது, எப்படி பண்றது, எல்லா திட்டத்தையும் எண்ட் டு எண்ட் போட்டு இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணிருக்காங்க. we can also do that. ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து செயல்படும் பொழுது இந்த காரியங்கள் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும். அது மாத்திரமல்ல, நீங்க கம்யூனிகேஷன் அண்ட் மீடியா, அதுல அதற்கான அறிவு உங்களுக்கு ரொம்ப அவசியமா இருக்கிறது. ஏன்னா இந்த உலகத்துல நீங்க இப்போ கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க. இன்னைக்கு யூ ஆர் கனெக்டட் த்ரூ இந்த கூகுள் இதுல கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறோம். அது மாத்திரம் இல்ல, there are so many ways in which you can connect. அதே மாதிரி நீங்க உங்களை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. மத்தவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதை தெரிந்து கொள்வதற்கு உங்களுக்கு நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. யூ ஷுட் பி கனெக்டட். அது அந்த உலகத்துல யூ நீட் டு கெட் கனெக்டட், யூ நீட் டு பி கம்யூனிகேட்டிங். தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கடைசி முன்பாக கம்ப்யூட்டேஷனல் ஸ்கில்ஸ், அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கம்யூனிகேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி மாத்திரமல்ல, you need to become coders. You need to start coding. ஏன்னா கோடிங் ஃபார் எவ்ரிபடின்னு சொல்லி இந்த உலகத்துல இப்போ ஒரு பெரிய புரட்சியா நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஏன்னா இந்த உலகத்துல மெஷினோடு கூட நீங்க பேச வேண்டிய கட்டாயத்துக்குள்ள வந்துகிட்டீங்க. இப்போ இந்த டைம்ல you should be more familiar with computers. நீங்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு கம்ப்யூட்டர் கூட இது பண்ண போறீங்க. ஐயோ, நான் இதுதான் படிச்சேன், தமிழ் இதுதான் படிச்சுட்டு இருக்கேன், ஸ்பெஷலைசேஷன், எனக்கு எதுக்கு கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லி நீங்க கேட்கலாம். பட் there are lot of relevance. நீங்க இதுக்கான வீடியோஸ் நிறைய இருக்கு, நீங்க போய் படிச்சு பாருங்க. Very important. Computing எல்லாமே the next level of familiarization with the local context is going to be very very difficult for you. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த காலகட்டம் you need to have a lifelong learning experience. ஏன்னா உங்களுக்கு வாழ்க்கையில வளர்ச்சி இருந்துகிட்டே இருக்கணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா மாற்றங்கள் அவ்வளவு வேகமாய் வந்து கொண்டு இருக்கிறது. அவ்வளவு வேகமான மாற்றங்கள் நம்மை தொட்டுக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது அந்த மாற்றங்களுக்கு ஏற்றவாறு உங்களை தகுதிப்படுத்திக் கொண்டே வரணும். அப்பதான் you will continue to be relevant all through your career path. So இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அடிப்படையான ஒரு காரியம். So இவ்வளவு காரியத்தை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். இந்த காரியத்தை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். இது லகுவான ஒரு காரியம் அல்ல என்பதை உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன். நான் சொன்ன காரியங்களை ஒருவேளை கதை போல உங்களுடைய எண்ணங்களுக்குள்ள ஓடி வந்திருக்கலாம். பட் இது கதை போல உங்க வாழ்க்கையில மாறிவிடாதபடிக்கு நிஜமா மாற வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு முயற்சி ரொம்ப அவசியமா இருக்குது. இது சாதாரணமா சரி ஒரு 2 நாள் இதற்காக நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண எல்லாத்தையும் நான் சாதிச்சிருவேன் நீங்க நினைக்காதீங்க. கன்சிஸ்டன்ட் எஃபர்ட் ஆன் அ சிஸ்டமேட்டிக் மேனர், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கடுமையான ஒன்று, பட் உங்களுக்கு மிகவும் அவசியமான தேவையான ஒன்று. ஸோ அதனால யூ ஆல் டிசைட் டுடே, இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்க. நான் எப்படியாவது இந்த என் வாழ்க்கையை சாதனையாளராக நான் மாத்த போறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்க. இந்த உலகத்துல இருக்கிற வாய்ப்புகளை எனக்கு நான் சாதகமாக்கி கொள்ள போறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்க. அதற்கான
ஆயத்தத்தை தான் இப்ப நீங்க செய்ய போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்க. எதிர்கொண்டிருக்கிற சில நாட்கள்ல நீங்க உங்களை இப்படி தகுதிப்படுத்திக்கொள்ள நான் ஆசைப்படுறேன். கடைசியா ஒரு கதையை சொல்லி நான் முடிக்க ஆசைப்படுறேன். இது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு கதை தான், அதனால உங்களுக்கு நினைப்பட்டு ஒரு சில குறிப்புகளை மாத்திரம் நான் சொல்லி முடித்து விடுகிறேன். கழுகுக்கு பொதுவாக வயதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் பொழுது 70 வயசு சொல்றாங்க. இந்த 70 வயசு அது வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஆசைப்பட்டுச்சுன்னா, இந்த 70 வயசுல அது வாழ்ற மாதிரியே கம்பீரமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழணும்னு சொல்லிட்டு அது ஆசைப்பட்டுச்சுன்னா, 40வது வயதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்குள்ள வருது. அது எப்படின்னா, 40வது வயதுல தனக்கு வேண்டிய இறையை தன்னால கவி பிடிக்க முடியாத நிலைமை அதோட பீக்கு வந்துருது, அழகுக்கு வந்துருது. அது மாத்திரமல்ல, அதோட நகங்கள் அந்த உணவை தூக்கி செல்ல முடியாது, அந்த அளவுக்கு சோர்ந்து போகிறது. மேல ரெக்கை எடுத்து பறக்குகிற அந்த கழுகுகளுக்கு அந்த ரெக்கைகள் தொய்ந்து போய் அதனால பறக்க முடியாத நிலைமை ஏற்படுகிறது. அந்த 40வது வயது ஒரு முக்கியமான ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டிய ஒரு வயதாய் இருக்கிறது. அது என்ன பண்ணுதுன்னா, கண்மலன்னு சொல்றது அளவுக்கு ஒரு உச்சி மலைக்கு மேல போயிட்டு ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து அது தன்னுடைய அலகை முதல் உடைத்து வெளியே எரிகிறது. அது போல தன்னுடைய நகங்களை கிழித்து வெளியே போடுகிறது. அதை தொடர்ந்து தன்னுடைய இறகுகளை ஒவ்வொன்றாய் பித்து போடுகிறது. இதெல்லாம் போட்டுட்டு திரும்பி வருவதற்காக அது காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அலகு வந்த பிறகு அந்த புதிய அலகை வச்சுதான் அந்த நகத்தை பிக்குது. அந்த நகம் திருப்பி வளர்ந்த பிறகு அந்த நகத்தை வச்சு தன்னுடைய இறகுகளை பிக்குது. இது ஒரு ஏறக்குறைய 5 மாதங்கள் அது அப்படியாய் தன்னை தனிமைப்படுத்தி ஒரு புதிய ஒரு வாழ்க்கைக்கு என்று சொல்லி, ஒரு புதிய ஒரு பிறப்புக்கு என்று சொல்லி தன்னை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. 5வது மாதம் முடிந்தவுடனே மீண்டுமாய் ரெக்கைகளை அடித்து பறந்து இந்த உலகத்தை ஆளும்படியாய் கடந்து வருகிறது. இதுதான் இந்த ஒரு கழுகின் கதை. உங்கள் வாழ்க்கையில இன்னைக்கு நீங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டாயத்துக்குள்ளதான் நீங்க இருக்கிறீங்க. யூ நீட் டு டிசைட். ஒரு ஈஸி கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து நீங்க வெளியில வரணும். சிரமமான சில காரியங்களை செயல்படுத்தணும். சில முக்கியமான தீர்மானங்களை நீங்க எடுத்துதான் ஆகணும். அப்படி எடுத்து நீங்க ஒரு முயற்சியோடு கூட உங்களை வாழ்க்கையை தொடர்வீங்கன்னா நிச்சயமாக வெற்றியாளர்களாய் வருவீர்கள். நன்றி. இதுல என்ன நான் சொல்ல விரும்புறேன்னா, சார்ல்ஸ் டார்வின் ஒரு அழகான ஒரு வாசகத்தை சொல்றாரு. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. மாற்றங்களில் தன்னை பொருத்தமானவராய் ஈடுபடுத்திக் கொள்கிற ஒவ்வொருவரும் தான் வெற்றியாளராய் இருக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு சார்ல்ஸ் டார்வின் சொல்றாரு. And this is the truth. உங்களை இந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு புதிய வாழ்க்கையை இந்த நாள் முதற்கொண்டு நீங்க தொடங்கணும்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்துக்களோடு கூட நான் உங்களை வழி அனுப்பி வைக்கிறேன். ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா பதில் சொல்ல நான் ஆசையா இருக்கிறேன். We have Chellapandi having remarked that it was a very good speech, sir. வேற ஏதோ questions இருந்ததுன்னா students, if you can note down on the chat, we'll be glad. And it sure was enthralling 1 hour, sir. Less than 1 hour, but still you've kept us spellbound. Thanks a lot for your speech. Kabi Lakshmi has mentioned. Where ஏதோ questions இருந்ததுன்னா we'd be really happy to have. And I think we must really thank the entire lot here, because normally in the video sessions numbers will start trickling down, but இன்னைக்கு வந்து 120 continue to remain 120 till this moment, and I'm really grateful and thankful to Kumaresan and his team for having this, and very many thanks to Jhonny Edwards sir for keeping us so enthralled. Without that, this couldn't. I should thank everybody, every youngster who is around. Yes. And I want to wish them all a great success in their life. Let them do their best. And in whatever way I need to be an instrument, I will be more happier to be part of their journey. Thank you, sir. And summing up, I would request Kumaresan sir to briefly thank officially for this program. But in the gap, I would like to make a remark of some observations that I could make from the speech, sir. You have elaborated so well that to remain relevant, you need to be innovative, and to be innovative, you need to be imaginative, and to be imaginative, we need to
be creative, and creativity அப்படிங்கிறது வந்து is in solving problems, and solving problems, to solve problems we need to be able to identify problems, and to identify problems we need to be empathetic about others' problems, and to be empathetic about what is happening around us and happening to others, I think we need to be very much aware of ourselves. So self awareness ஆரம்பிக்கிற ஒரு சின்ன விதையா நம்ம இன்னைக்கு விதைச்சோம்னா I'm sure we will all be there. And like you have mentioned, Kerala government problems identify பண்ணி list பண்ண மாதிரி, I'm sure you would help us to do the same in the Tamil Nadu government also, to have a problem shelf where researchers can pick those problems and do a research and give us solutions. இப்போ CM grant எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க, 50 crore grant has been given to researchers across the state, but each one picks up a topic which is probably relevant. Some pick up topics which are closer to their likings, and the madri illama or problem shelf which the government can set up, and researchers can go pick a problem from that shelf and go work on, with the government's money, go work and give a solution to the government. I think we should work on that very soon, sir. Thank you so much. A lot of people are thanking. Ramraj says thank you. The meeting is pleasure for us. Tamil pesi idarku nandri ayya. Sushmi Kani has mentioned Sangavi Selvi, valuable speech. So thank you so much, students and listeners. Kumaresan, to you right now. And if a student is also willing to express, so we can unmute and open their video for them also. Yeah, sure. So thank you very much, sir, for your wonderful, inspiring talk. Actually, whatever you have mentioned is relevant for everybody, not only for the students and also for the faculty members. As a faculty member, I strongly agree. And being relevant today is very hard, because on those days, if I am a good teacher, that's enough. But it's not like that. Today, the expectations are tremendous, and being administrator also being relevant is hard. But you have highlighted a lot of points being relevant. But again, there is no single solution for that. I think, as you said, we have to keep updating. And I very well agree that it's even for a student, a school student. Now, if they score 100% marks, probably that's not sufficient for being relevant. They have to do something, and they have to be good in competitive examination. I think it's a continuous learning, and I am sure that the students, those who are learned from you, might have, everybody would understand that. For students also now, government is taking a lot of efforts, like classroom teaching is not sufficient, skill development courses and entrepreneurship development. And I think you have narrated all the things. Thank you very much, sir. And I'm sure that this would have been useful to the students and for everybody. And it is necessary for all of us, and it is the need of the hour. Thank you very much, sir. Now, one of the students also would like to give a comment. Yes. Good afternoon, everyone present here. I'm a student from Madurai Kamraj University. As sir told, the speech was extremely awesome. I got to know how powerful young stage is, how much powerful and how much responsible we should be. How important it is to develop or update skills to the contemporary scenario. I got to know everything, and it was just like boosting everything and giving much power to the young scenario, it seems, sir. Thank you so much. And the speech was extremely awesome, sir. Thank you so much. Thank you very much, ma. God bless you. Thank you so much, sir. Thank Thank you, everyone here. Yeah, thank you all. Have a very blessed life ahead. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Students, we have dropped a link for you to give your feedback so that we'll be able to better curate the programs for you in the future. Kindly fill up the feedbacks. We will also be sharing the feedbacks to sir so that it will also be useful to him. Okay. We'd love to hear from you. Please give your feedback. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, all of you. Thank you. Thank you, sir.